So hi guys, welcome to Reasoning Buddy. So in this video we're gonna discuss about non-verbal analogy or figural analogy. So both are same. So in this video we're gonna discuss about theory, basics and problems. We'll discuss some problems regarding non-verbal analogy. Before that, I want to say something about very important. So that is math. So man, you know that math means sorry just a second. Yeah, you know that math means mental ability test. The program on our channel is NTSC. So we are going to start a new program in our channel that is the Mission NTSC. Yeah. So regarding this, we're going to discuss these topics. Wait, I will show you. So we will make videos on these topics. So that is direction. Since we will make video on this. So number and letter analogy, coding. So, according to NTSC syllabus and other exams, government exams or any other regarding reasoning, these topics are very useful. And wrong number in the series, we have already a video on this, so no need of this. So already we have did a video. So next, these are the half of the portion, just a half of the portion of NTSC final exams. So these are important for to get NTSC. So and letter pattern we will discuss letter pattern also. Cubes, cubes, and already we have completed the dice. So comparison, seating arrangements, non-verbal series, and non-verbal energy. In this video, we are going to discuss about non-verbal energy, and we will discuss about non-verbal. Not in this video, we are going to tell blocks. These 14, these 14 topics are important for exam. It may be NTSC or any other, but these topics are all topics are included in NTSC. So we are starting the program Mission NTSC, and half of the portion will be completed in Mission NTSC Part 1, and another program will be started if we completed this as soon as possible. So to get this mission success, we need yours. So we so if you like our explanation, please like the video, comment on it which topic do you want, and share this to your friends. Okay, so hope you like this program. So already we have discussed wrong number in the series dice, and in this video I'm going to discuss non-verbal analogy. So let's start our video according to non-verbal analogy. So first of all, what do you know about non-verbal analogy? So what is non-verbal analogy? First you have to know. So non-verbal analogy is completely based on figures that you know by seeing non-verbal. So what is analogy? Analogy. So we have to compare. So two figures, if you compare the figures means non-verbal, analogy means verbal means figure, non-verbal means figure. So and analogy means comparing. Figure comparing, we can call it as figure comparing two. Okay. So let's go for questions.
So these are all the stuff, we don't need that. So let's go for questions directly. Yeah, so these 1 2 3 are options for the above question. Okay, so I will explain it. Yeah, let's go. In first figure, just a second. Yeah, in first figure you can see that this triangle and square are, so a square is there are multiple number of squares, and but there's multiple number of squares and it is a small, and the triangle is single and big. So in this video, sorry, in this figure, in second figure, in figure B, so the triangle is reversed. So simply we can say that so the triangle first we have to take a water image of the figure A. So the water image of this is this. So in water image the direct, so left and right will not change, up and down only will change. So this is the water image. So my drawing is not good, so don't, because it is a laptop. So this is the water image, but this is not a water image. So BA ఒకటి కాదు కాబట్టి ఇది వాటర్ ఇమేజ్ కాదు. ఇంకా సో దీనికి మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే వాటర్ ఇమేజ్ని మిర్రర్ ఇమేజ్గా మార్చి, అంటే టాప్ బాటమ్ అట్లానే ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ రైట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతాయి. సో అట్లా లెఫ్ట్ ఉన్నది ఇటు రైట్ వచ్చింది. సో నేను ఒక స్క్వేరే గీస్తున్నాను, సో నాకు డ్రాయింగ్ అంతగా రాదు. సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, సో ఫిగర్ సికి కూడా మనం వాటర్ ఇమేజ్ అండ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే, సో ఫస్ట్ నేను వాటర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను. సో అప్ డౌన్ డౌన్ అప్ అవుతుంది. సో if the water, this is the water image, think consider this as water image. So yeah, సో నాకు డ్రాయింగ్ రాదు. సో ఇవన్నీ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దానికి అవుట్ సైడ్ వెళ్తుంది, నేను ఇన్సైడ్ గీసాను. సారీ ఫర్ దట్. సో ఫర్ దిస్ మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ చేంజ్ చేస్తే మనకి సేమ్ ఫిగరే వస్తుంది. సో టాప్ కాదు, మనకి లెఫ్ట్ రైట్ చేంజ్ చేయాలి. లెఫ్ట్ రైట్ చేంజ్ చేస్తే మనకి సేమ్ ఫిగర్ వస్తుంది. సో ద ఫిగర్ ఈజ్, సో ఇది మనకు వచ్చే ఫిగర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫిగర్ వీ క్యాన్ గెట్. సో ఆప్షన్స్లో మనం చూసుకోవచ్చు దీన్ని. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఇట్లా సాల్వ్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ హియర్. సో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఏ యూ కెన్ సీ దట్ సో మనకి బ్లూ నుంచి రైట్ సైడ్ స్టార్ ఉంది, రైట్? యా. సో ఇది 90 degrees రొటేట్ అయింది అనుకుందాం. సో సారీ, సో మనకి ఫిగర్ ఏ 90 degrees రొటేట్ అయితే ఎట్లా వస్తుంది? సో ఇట్లా వస్తుంది. సేమ్ ఇదే ఇట్లానే వచ్చింది. సో కరెక్ట్. సో 90 degrees రొటేట్ అయింది ఫిగర్ బిలో. సో అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ రైట్ సైడే ఉంది మనకి. సో అట్ నుంచి బ్లూ కలర్ దాని నుంచి మళ్ళీ రైట్ సైడే స్టార్ ఉంది. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్, జస్ట్ రొటేట్ అయింది 90 degrees అంతే. సో సర్కిల్ రొటేట్ అయింది. సో ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది, సర్కిల్ కి బ్లూ టు లెఫ్ట్. సో లెఫ్ట్ ఈస్ దేర్. Sorry, because of some technical issue, my mic is muted. So yeah, సో ఇప్పుడు సర్కిల్ కూడా హార్జాంటల్ గా తీసుకుంటే, సో నాకు డ్రాయింగ్ రాదు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎ ప్లెయిన్ ఫిగర్ లైక్ దట్. సో ఇటు కూడా ఇట్లా బ్లూ వస్తుంది. సో దిస్ షేడెడ్ పార్ట్ ఈస్ బ్లూ. సో ఇటు లెఫ్ట్ లో ఉంది మనకి యారో. సో
సో ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ ఉండాలి యారో. సో ఆప్షన్స్ సో సో ఇక్కడ వర్టికల్ గా ఉంది, సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ కూడా వర్టికల్ గా ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అన్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ హారిజాంటల్ గా ఉంది కానీ బాటమ్ ఉంది, సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇది చూడండి లెఫ్ట్ లో ఉంది, అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. సో జస్ట్ a second, I'm setting a new question. Yeah, so I'm back. So next question, we go for next question. So here this is another type of question. So let's see this. So what they given, so so the triangle is again it turns into 90 degrees. So 90 degrees, so 90 degrees it has turned. ఓకే, సో ఇక్కడ బిగ్ ట్రయాంగిల్ కి కలర్ పోయింది అని అనుకో, ఇక్కడ బిగ్ ట్రయాంగిల్ కి కలర్ ఇన్వర్ట్ అయింది అనుకోమాకండి. సో ఇక్కడ యారో టచ్ అయింది చూడండి, సో యారో టచ్ అయిన వాటికి కలర్ పోయింది. సో వై కాంట్ వి టేక్ దట్ లైక్ ఆల్సో. సో డోంట్ టేక్ ఫర్ బిగ్ ట్రయాంగిల్, సో అక్కడ యారోకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇది 90 degrees ఉంది, సో ఇప్పుడు యారో ఇట్లా 90 కిందకి వస్తుంది. సో జస్ట్ ఈ ఫిగర్ని ఇటు 90 degrees టర్న్ చేసి యారో ఉన్నదానికి కలర్ ఇన్వర్ట్ చేశారు అంతే. సో ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దిస్, దీన్ని ఇప్పుడు మనం 90 degrees రొటేట్ చేద్దాం. సో దీన్ని 90 degrees రొటేట్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది, అండ్ లైక్ దిస్. యా, సో డ్రాయింగ్ నాకు అంతగా రాదు, సో డోంట్ ఫీల్ దట్ డ్రాయింగ్ ఇస్ బ్యాడ్. సో ఇక్కడ యారో ఉంది. సో ఇప్పుడు బిగ్ ట్రయాంగిల్ కలర్ తీసేస్తారు కొంతమంది, సో డోంట్ డూ లైక్ దట్. సో బిగ్ ట్రయాంగిల్ కి కలర్ ఉంటుంది, యారో ఉన్న దానికి కలర్ పోతుంది. సో యూ కెన్ టేక్ లైక్ దట్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం, మనకు ఉన్న ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. సో దట్ ఈజ్ ఆన్, సో ఆప్షన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ నాట్, మనకు వచ్చిన దానిలాగా లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. So this is the answer we got. So option 4 is the answer. So next do this. So do you want to do? Yeah, I'm giving you time, go ahead. So మీరంతా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేశారని కదా, ఎంత ఫాస్ట్గా చేశారని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది మీ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్. సో హోప్ మిషన్ NTSC సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని హోప్ చేయండి అందరూ. So I have a hope that Mission NTSC will be successful, that with your support only that is possible. So please support us for Mission NTSC. So the time up, so explain. So here now, so ఇక్కడ ఏం అవ్వలేదు, జస్ట్ సో ఇక్కడ కూడా మిర్రర్ అండ్ వాటర్ ఇమేజెస్ తీసుకున్నాడు. సో ఇచ్చిన ఫిగర్ కి ఫస్ట్ నేను మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను చూడండి. సో వాటర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్, అంటే అప్ డౌన్ అప్ అవుతుంది, అంతకంటే ఏమవుతుంది వాటర్ ఇమేజ్ లో. సో డ్రాయింగ్ కిందకు ఉంది కదా ఫిగర్, ఇప్పుడు పైకి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వాటర్ ఇమేజ్. సో ఇప్పుడు దీనికి నేను మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను చూడండి. సో లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది అంతే, అప్ డౌన్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. సో సాటిస్ఫై అయింది కదా, సో సేమ్ ఫిగర్ వచ్చింది కదా. సో ఇది ఇట్లా ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ ఫిగర్ సికి కూడా మనం ఇట్లా ట్రై చేద్దాం. సో ఇక్కడ యారో ఎట్టు ఉంది, ఫస్ట్ వాటర్ ఇమేజ్ అంటే యారో పైకి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్, సో లైక్ దిస్, యారో పైకి నుంచి. సో ఇప్పుడు ఇట్లా, సో సారీ జస్ట్ ఎ సెకండ్.
సో జస్ట్ వాటర్ ఇమేజ్ అంటే మనకి యారో డౌన్ అప్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇటు రైట్ సైడ్ అయింది కదా, యారో తర్వాత నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళింది, సో ఇటు కూడా రైట్ సైడ్కే వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ యారో చూడండి. సో ఈ యారో మనకి అప్ డైరెక్షన్ మార్చినా డౌన్ డైరెక్షన్ మార్చినా మనకి అది మారదు, ఎందుకంటే అది టువార్డ్స్ లెఫ్ట్ రైట్ ఫేస్ చేస్తుంది. సో లెఫ్ట్లో అది సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఐ మీన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది రైట్ ఫేస్ చేస్తుంది, రైట్లోనే ఉంటుంది అని కాదు. సో అది ఏం చేంజ్ అవ్వదు, జస్ట్ లైక్ సో ఇప్పుడు ఇది దీనికి ట్రయాంగిల్ ఉంది, సో ఇది యారో ఇటు ఫేస్ చేస్తుంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు అర్థం అవడానికి. సో అది ఇటు చేంజ్ అయితే దాని ఫిగర్ చేంజ్ అయినట్టు కాదు, జస్ట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది అంతే. సో అదే ఇది డౌన్కి వచ్చి ఇటు ఫేస్ చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఫిగర్ చేంజ్ అయినట్టు. సో అది అక్కడ ఫిగర్ చేంజ్ అవ్వలేదు, జస్ట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిందంటే. సో దిస్ ఈస్ ద వీడియో, దిస్ ఈస్ ద ఫిగర్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫర్, ఇది జస్ట్ వాటర్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు దీనికి మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ ట్రై చేయాలి. సో మిర్రర్ ఇమేజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఇది పైన కింద చేంజ్ అవ్వదు కదా డైరెక్షన్, కానీ ఇది రైట్ సైడ్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, అది ఒక్కడే చేంజ్ అవుతుంది, ఇంకేం చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 2, సో ఇంకొక బాక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. సో ఇట్లా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫిగర్ మనకి ఇక్కడ వచ్చే ఫిగర్ ఇది. సో ఆప్షన్స్లో ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో లెట్స్ గో ఫర్ ఆప్షన్స్. సో ఇది పాసిబుల్ కాదు మనకు వచ్చే ఫిగర్కి. సో ఇది పాసిబుల్ ఉండదు. సో ఇది డౌన్ ఫేస్ చేస్తుంది, సో ఇది పాసిబుల్ ఉండదు. సో ఇది సో మనం తీసుకున్న మిర్రర్ అండ్ వాటర్ ఇమేజ్ రాంగ్ గా ఉంటుంది. సో విల్ డూ విత్ అనదర్ మెథడ్. సో ఒకటి ఇది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లాగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ లో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు యారో ఇటు ఫేస్ చేస్తుంది కదా, ఒకవేళ 90 degrees ఇది ఇటు తిరిగింది అనుకోండి, ఎట్లా వస్తుంది, జస్ట్ నేను రఫ్ గా గీస్తున్నాను. సో ఇట్లా వస్తుంది 90 degrees తిరిగితే, కానీ అది ఇక్కడ పైకి ఇక్కడ వస్తుంది మనకి యారో, కానీ ఇక్కడ పైకి ఫేస్ చేస్తుంది కదా, అంటే ఇంకో 90 degrees మీన్స్ 180 degrees రొటేట్ అయితే ఎట్లా వస్తుంది, సో ఇట్లానే కదా వస్తుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ చూసారా, యారోకి ఆపోజిట్ లో ఉంది, అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ కూడా పైకి ఉంది. సో సేమ్ ఫిగర్ మనకి ఫామ్ అయింది కదా, బీలో ఉన్న ఫిగర్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది జస్ట్ 180 degrees రొటేట్ చేస్తే. సో అలాగే మనం ఫిగర్ సిని కూడా 180 degrees రొటేట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఒక మెథడ్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో మెథడ్. సో ఇప్పుడు ఇది ఇటు ఫేస్ చేస్తుంది, 90 degrees రొటేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సిని, అంటే ఒక యారో డౌన్ ఫేస్ చేస్తుంది, బయట ఉన్న యారో, ఇంకో యారో ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది 90 degrees తీస్తే ఇట్లా కదా వస్తుంది. సో ఇది ఉంది, సో ఇది ఇంకో 90 degrees తిప్పితే ఇట్లానే కదా వస్తుంది. సో అంతే. సో ఇప్పుడు 90 degrees మాత్రం మనం రొటేట్ చేసాం, సో ఇంకా 180 degrees రొటేట్ చేయాలి. సో ఇది అంటే ఇంకో 90 degrees, అంటే ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఇంకో 90 degrees రొటేట్ చేస్తే ఒకటి పైకి, సో అండ్ ఇది సో కిందకున్న దాన్ని 90 degrees రొటేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సో అబ్సల్యూట్లీ లెఫ్ట్ కి ఫేస్ చేసే యారో వస్తుంది. యా సో ఇప్పుడు మనం లైన్స్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది జస్ట్. సో నేను లైన్స్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో జస్ట్ వెయిట్. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండవు, కానీ చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది. సో చూడండి, సో ఇట్లా లెఫ్ట్కి, సో సో ఇట్లా వస్తుంది మనకి, అంతేనా. సో 1,
సో ఇక్కడ 1 రొటేటర్ అయింది. సో అగైన్ సో సారీ కొంచెం రాంగ్ గీసాను. సో వెయిట్ ఏ సెకండ్. యా, మనకి ఈ డైరెక్షన్ నుంచి కదా వస్తుంది. సో లెట్స్ సీ. సో ఇట్లా వస్తుంది మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం. సో 1 కాదు, సో 2 is the answer. So you can check. So you can check it. So try చేయండి. So okay, so do you want to do it? So I will explain it. So see, so ఇక్కడ ఏం సో ఇది కూడా జస్ట్ మనం వాటర్ అండ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే వస్తుంది. సో చూడండి, సో ఫిగర్ ఏ ఉంది కదా, సో ఫిగర్ ఏకి నేను వాటర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే డౌన్ అప్ డౌన్ అవుతుంది అంతే, డైరెక్షన్స్ చేంజ్ అవ్వవు. సో ఇక్కడ ఒక బాల్ అండ్ ఇక్కడ ఒక యారో. సో ఇది వాటర్ ఇమేజ్. మనం దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, రైట్ లెఫ్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇటు బాల్ అండ్ ఇటు యారో. సో మనకి ఫిగర్ బి వచ్చింది కదా. సో అంటే మనం వాటర్ అండ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ దీనికి అప్లై చేయొచ్చు మనం, ఆర్ ఎల్స్ మీరు 180 degrees కూడా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సీ. సో దీనికి మనం వాటర్ ఇమేజ్ అప్లై చేద్దాం. వాటర్ ఇమేజ్ అప్లై చేస్తే సో ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇది రైట్ సైడ్ టిల్ట్ అయింది కదా, చూడండి ఇట్స్ రైట్ సైడ్ ఉంది కదా. సో నేను రైట్ సైడ్కి ఇట్లా తిప్పుతున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ సో ఇట్లా వస్తుంది మనకి ఇమేజ్. సో ఇక్కడ డౌన్ ది అప్ అయింది, అప్ ది డౌన్ అయింది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ అప్లై చేద్దాం. అంటే రైట్ లెఫ్ట్ రైట్. సో అప్ అట్లానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కదా, ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ సో ఇట్లా వస్తుంది మనకి. సో మనకు వచ్చిన ఆప్షన్ ఎక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. సో మనకు వచ్చింది సేమ్ అట్లానే ఉంది. సో ఆప్షన్ 2. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో do it. Sorry. Oh, okay. Do it. So I'm giving you time. సో కామెంట్ చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్తో కామెంట్ చేయండి ఆన్సర్. So please do support us for Mission NTSC. This is a part of Mission NTSC also. మనకి మిషన్ ఎన్టీఎస్సీలో ఉన్న సిలబస్లో నుంచే కదా ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ అనాలజీ we pick this topic from Mission NTSC syllabus. So please do support us. So we will give you as much as possible. So time up. So I'm going to explain it. సో ఇక్కడ జస్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ కూడా అప్లై చేయవలసిన లేదు, జస్ట్ వాటర్ ఇమేజ్ అప్లై చేశారు. సో ఇది పైకి ఉంది కదా, ఇది పైకి ఫేస్ చేస్తుంది. వాటర్ ఇమేజ్ అప్లై చేస్తే కిందకి ఫేస్ చేస్తుంది, కానీ యారో లెఫ్ట్లోనే ఉండాలి, ఇటు సైడ్ ఏమి ఉండకూడదు. సో జస్ట్ వాటర్ ఇమేజ్ అప్లై చేశారు అంతే. సో సేమ్ మనకు వచ్చింది కదా. సో మనం ఇప్పుడు వాటర్ ఇమేజ్ దీనికి కూడా అప్లై చేయాలి. సో దట్ ఈజ్ సో వాటర్ ఇమేజ్ అంటే సో ఇది టాప్ లోకి రావాలి, కానీ డైరెక్షన్ ఇది రైట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది కదా బాక్స్ కి, ఇక్కడ కూడా రైట్ సైడ్ ఫేస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో so in option 1 we have this. So this is the answer. సో ఫస్ట్ దానికి మీకు ఏమన్నా ఐడియా వస్తే దీనికి అప్లై చేయండి. దీనికి సక్సెస్ఫుల్ అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్, లేకపోతే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైప్ 2కి వచ్చాం మనం. ఇప్పుడు మిర్రర్ ఇమేజ్ మనం ఇప్పుడు టైప్ 2కి వచ్చాం నాన్ వెర్బల్ అనాలజీలో. సో దట్ ఈస్ డిస్లొకేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్. అంటే ఒక 2-3 ఫిగర్స్ వచ్చి దాని లొకేషన్ మార్చి నెక్స్ట్ దానికి అడుగుతారు. సో లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకి యారోకి లొకేషన్ చేంజ్ చేశారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం యారోకి లొకేషన్ చేంజ్ చేసి ఎట్లా వస్తాం అడుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ సో జస్ట్
దాన్ని రివర్స్ చేశారు, దాని డైరెక్షన్ అంతే. సో దీని డైరెక్షన్ మనం పైకి పెడితే సరిపోతుంది. సో ఇన్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్. సో ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్ ఫర్ హాఫ్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు. సో డోంట్ టేక్ దిస్ and don't take this also. So option 2 is correct. So next, so in here, so here so ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిగర్ ఏ కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటో ఫైండ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కలర్స్ చేంజ్ అయినాయి. సో ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంది, సో ఇక్కడ బ్లూ ఉంది. కానీ ఫిగర్ బి కి అయితే ఇక్కడ బ్లూ ఉంది, ఇక్కడ వైట్ కలర్. సో కలర్ చేంజ్ అయింది ఇంకా. సో ఇది పైన కిందకి, కిందది పైకి వచ్చింది. సో మనం దీనికి అప్లై చేద్దాం దాన్ని. సో ఇక్కడ ఒక యారో వస్తుంది. సో 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 నాకు డ్రాయింగ్ చెప్పాను కదా, నాకు డ్రాయింగ్ అది కదా. సో ఐ విల్ డ్రా రఫ్లీ. సో దీనికి మనకి కలర్ ఉండదు, ఎందుకు ఇక్కడ కలర్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి కలర్ ఉండకూడదు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యూబ్ ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మనకి సో ఈ ఫిగర్ ఇలా 90 degrees యాంగిల్ ఫస్ట్ రావాలి. సో నెక్స్ట్ క్యూబ్. సో నేను క్యూబ్ బదులు స్క్వేర్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ యారో అండ్ ఈ యారో కలర్డ్ ఉండాలి, బ్లూ కలర్డ్ ఆర్ ఎనీ కలర్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ మనకు ఫైండ్ చేద్దాం ఆప్షన్స్ లో. సో దట్ ఈస్ ఇది కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్లూ, ఇక్కడ కలర్డ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మనకు వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, సో do this. So I'm giving you to do this off timer also. Yeah. So time up. So I will explain this. So ఇక్కడ సో ఫిగర్ ఏ కి ఫిగర్ బి కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ ప్లస్. సో ఇక్కడ బ్లూస్ ఉన్నాయని వైట్ అయినాయి, వైట్ ఉన్నాయని బ్లూస్ అయినాయి ఇక్కడ. అండ్ సేమ్ ఇదే హారిజాంటల్ గా అరేంజ్ చేశారు. సో సేమ్ ఇది కాపీ పేస్ట్ లాగా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అది సి కి అప్లై చేద్దాం. సో just a second. Yeah, so if we will apply this for C, so ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తాను నేను స్క్వేర్ ని. సో ఇది ఇటు సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది కదా, మనకి పైకి ఫేస్ చేసి ఉండేది హారిజాంటల్ గా అరేంజ్ చేసేటప్పుడు. సో దట్ ఈస్ సో ఇట్లా, and it is colored. And next one ఇది కూడా ఇటు సైడ్ ఉంది, సో పైకి చేంజ్ అవుతుంది. that is, and it is non colored. సో ఇదేమో సో ఇది ఈ యారో రైట్ సైడ్ యారో మనకి పైన వస్తుంది. సో దట్ ఈస్, సో ఇక్కడ ఒక యారో, సో ఇక్కడ ఒక యారో అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక యారో వస్తుంది. సో డ్రాయింగ్, డోంట్ బాదర్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్. సో ఇది మాత్రం ఇటు ఫేస్ చేసింది కదా, అంటే ఇది కిందకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్, అండ్ సో ఇది నాన్ కలర్డ్, ఇది కలర్డ్, ఈ 3 arrows ది కలర్డ్. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఫైండ్ చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ ఇది కాదు, సో ఇది కాదు,
సో ఇక్కడ ఇది నాన్ కలర్డ్ ఉంది, మనకి కలర్డ్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది అన్ని కలర్స్ అండ్ అరేంజ్మెంట్స్. సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్. సో ట్రై దిస్. సో దీనికి 5 seconds కూడా చాలా ఎక్కువ. సో చూడండి, సో ఇక్కడ దీన్ని 2 parts గా డివైడ్ చేస్తారు. దీన్ని అప్పర్ పార్ట్ అండ్ ఇది లోయర్ పార్ట్. సో ఇక్కడ సో అప్పర్ పార్ట్ కి మాత్రమే బ్లాక్ కలర్ చేశారు, లోయర్ పార్ట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఇది అప్పర్ పార్ట్, ఇది లోయర్ పార్ట్ కాబట్టి అప్పర్ పార్ట్ కి పెయింట్ వేస్తే ఎట్లా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో చూసుకుంటే ఆప్షన్ 5 is correct. So next, so see this question, so I'm going to submit. Yeah, so here what they given, సో ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్ బాల్. సో బాల్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇన్ సెకండ్ ఫిగర్, సో ఇది ఏ, ఇది బి. సో ఈ రెండు ఒక, ఇది ఏబి ఒక పేర్, సి ఒక పేర్, సిడి ఒక పేర్ గా తీసుకోవాలి. సో బాల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చింది. సో అంటే ఎంత కవర్ చేసింది. సో 1 2 3 4, సో 5 బాక్సెస్ కవర్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది మనకి బాల్. సో నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాను బాల్ ఈక్వల్ టు బాల్ ఆర్ డాట్. సో 5 steps ముందుకు వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ లైన్. సో ఇక్కడ ఉంది లైన్. యా, సో లైన్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది ఎన్ని స్టెప్స్ చేసింది, 1 2 3 4 ఇక్కడికి వచ్చింది. సో లైన్ వచ్చేసి 4 steps. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు డాట్ ఇక్కడ ఉంది మనకి. సో ఎన్ని డాట్స్ అయితే 5 steps కవర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎట్లా వస్తుంది. సో 1 2 3 4 5, సో ఇక్కడ వస్తుంది మనకి డాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిగర్ లో సో ఇంకా లైన్ అయితే 4 steps కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి 1 2 3 4, సో ఇక్కడ వస్తుంది మనకి లైన్. సో మనకి వచ్చే ఫిగర్, యా ఇది తీసేయండి. సో మనకి వచ్చే ఫిగర్ ఇది. సో ఈ డాట్ తీసేయండి. సో ఇట్లా, సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ లో మనం చెక్ చేసుకుందాం మన ఫిగర్, మనకు వచ్చిన ఫిగర్ ని. సో దట్ ఈస్, సో నాట్ దిస్. సో ఇక్కడ అసలు డాటే లేదు. సో నాట్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఇది 1 2 3 4 and 5. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది మనకు వచ్చిన ఫిగర్ తో. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, so try this and in the time of 1 minute, 40 seconds for this. Go ahead. So time up, I will explain this. So ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ పాయింట్, దిస్ యాజ్ ఎ పాయింట్, ఇక్కడ పాయింట్ అండ్ దిస్ యాజ్ ఎ పాయింట్. సో లైన్ కి 3 points ఉండాలి. సో కన్సిడర్, సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ టువార్డ్స్ ఈ పాయింట్ ఫేస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎట్లానే పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా. It is an imaginary points we are taking for this one.
సో కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్కిల్ ఈ పాయింట్ మిడిల్ పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది టువార్డ్స్, అంటే ఒక పాయింట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. ఇది అంటే ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా ఒక పాయింట్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకా మనకి పాయింట్స్ మీద క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంది కదా, సో ఈ లైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఆ ట్రయాంగిల్. సో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ అది రైట్ సైడ్ వచ్చింది, కానీ దాని డైరెక్షన్ మాత్రం టువార్డ్స్ లెఫ్టే ఉంది. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అప్. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది పైకి చూపిస్తున్నట్టు. అండ్ సో ఇక్కడ డాట్ కలర్ అయింది, కలర్ లేదు, ఇక్కడ కలర్డ్ అయింది. సో 3 డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ లైన్. మనకు వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో we have got a difference, that is line and points. So points and color. సో కలర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ 3 డిఫరెన్సెస్ ని ఈ ఫిగర్ సి కి అప్లై చేద్దాం మనం. ఓకే, సో చూడండి. సో మనం ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఎటు ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి. సో ఇది యాంటీ, ఇప్పుడు ఇది టువార్డ్స్ ఈ పాయింట్ గా ఈ డైరెక్షన్ లో ఫేస్ చేస్తుంది. సో ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గా పాయింట్స్ మార్చుకుంటూ వస్తుంది. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇటు. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏది ఉంటుంది? సో ఇటు సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది నెక్స్ట్. సో నేను కింద డ్రా చేస్తాను. సో అంటే సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ వైపు ఫేస్ చేస్తుంది. సో మనకి పాయింట్స్ తో పని అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ స్ట్రైకింగ్ అవుట్ దట్. నెక్స్ట్ కలర్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కలర్డ్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ కలర్ లెస్ గా ఉంటుంది. సో మనకి కలర్ కూడా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ లైన్ ఎటు సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు? సో ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో అది ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ వస్తుంది. సో కానీ దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ టువార్డ్స్ అప్ ఓన్లీ. సో ఇది మనకు వచ్చే ఫిగర్. సో ఆప్షన్స్ లో చెక్ చేసుకోండి. సో నాట్ దిస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో ఉంది పాయింట్. సో ఇక్కడ కలర్డ్ ఉంది. సో నాట్ దిస్. సో ఆప్షన్ 3. సో దిస్ is figure 3 and option C is correct. So next, so this is another type of question. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ సర్కిల్ ఏమో 2 ఉన్నాయి, ట్రయాంగిల్ 1 ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫిగర్ కి ఏమైపోయింది? సో ట్రయాంగిల్స్ 2 ఉన్నాయి, సో సర్కిల్ 1 ఉంది. అండ్ ఇక్కడ పొజిషన్స్ కూడా చేంజ్ అయినాయి. సో టాప్ బాటమ్ చేంజ్ అయింది. సో ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్ మాత్రం 1 ఉంది అండ్ స్క్వేర్ 2 ఉన్నాయి. అంటే నెక్స్ట్ ఫిగర్లో ఏమి ఉండాలి? సో ఆన్ ద బేసిస్, సో సెమీ సర్కిల్ 2 ఉండాలి, కానీ టాప్ బాటమ్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా. సో సెమీ సర్కిల్ కిందకి వచ్చేస్తుంది, స్క్వేర్ మాత్రం సింగిల్. సో ఇది మనకు రావాల్సిన ఫిగర్. సో ఆప్షన్ 2 is correct, ఆప్షన్ B. సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనం థర్డ్ టాపిక్ ఆఫ్ నాన్ వెర్బల్ అనాలజీకి వచ్చాం. సో దట్ ఈస్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ ఫిగర్. సో యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ కూడా మనం పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం, అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా 3 పాయింట్స్ అగైన్. సో ఇది ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఇటు ఫేస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇటు, అంటే ఇది క్లాక్ వైజ్గా ఒక్కొక్క పాయింట్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇది కూడా అంతే. సో ఇది కూడా క్లాక్ వైజ్గా ఒక్కొక్క పాయింట్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఫేస్ చేసింది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్లో నెక్స్ట్ ఫిగర్లో ఇక్కడికి వచ్చింది, అంటే క్లాక్ వైజ్గా ఒక్కొక్క పాయింట్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాయి లైన్స్. బట్ సర్కిల్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వలేదు. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. సో ఇక్కడ కూడా మనం పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే
సో ఇక్కడ ఇదేమో టువార్డ్స్ ఇటు ఫేస్ చేస్తుంది క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇటు ఫేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, సో ఇటు ఫేస్ చేయాలి లైన్. సో ఇక్కడేమో ఇటు ఫేస్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాక్ వైజ్ అంటే సో ఈ పాయింట్ మీద ఫేస్ చేయాలి ఈ లైన్ ఏమో. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం డ్రా చేద్దాం లైన్. సో స్క్వేర్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఫేస్ చేస్తుంది కదా, క్లాక్ వైజ్ అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ వైపు ఫేస్ చేయాలంటే సో డయాగ్నల్ గా అవుతాయి అప్పుడు లైన్స్. అండ్ సో ఇక్కడేమో డయాగ్నల్ గా ఫేస్ చేస్తున్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఇటు ఈ పాయింట్ గా ఫేస్ చేయాలి. సో ఆర్ ఎల్స్ మనం ఈజీగా ఉండాలంటే, కానీ దాన్ని ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తాను, ఈ సమ్కి మాత్రమే. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉండేది ఇంటూగా చేంజ్ అవుతుంది, ఇంటూ ఉండేది ప్లస్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ సమ్కి మాత్రమే ఇది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అదే పాయింట్స్ అయితే మనకి కొన్ని వేరే సమ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యాజ్ పాయింట్. సో మనం ఈజీగా అయితే ప్లస్ని ఇంటూగా ప్లస్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ పాయింట్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. సో మనకు వచ్చిన ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ కరెక్ట్, మనకి యాజ్ టీస్కి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్, so all of you do this. I'm giving you time, so please like the video if you like the explanation. Okay, so time up. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ స్క్వేర్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, అంటే 2-3 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మల్టిపుల్ అంటున్నాను, సో నేను మల్టిపుల్ అని రికగ్నైజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ మాత్రం 1 ఉంది. సో కానీ ట్రయాంగిల్ బిగ్, సో సింగిల్గా ఉన్నది పెద్దగా ఉంటుంది. సో అండ్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి స్మాల్. సో ఇక్కడ అయితే సో స్మాల్ది బిగ్, మల్టిపుల్ది సింగిల్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ అయితే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఉంది, ఇక్కడ సింగిల్ అయింది. స్మాల్ బిగ్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ బిగ్గా ఉంది, స్మాల్ అయింది, ప్లస్ సింగిల్గా ఉంది అని ఇక్కడ మల్టిపుల్ అయింది. సో సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ సర్కిల్కి అప్లై చేస్తే సేమ్ వస్తుంది మనకి. సో ట్రయాంగిల్ సింగిల్ అయిపోవాలి, పెద్దగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్, అండ్ సర్కిల్స్ మల్టిపుల్ అయిపోవాలి. సో దట్ ఈస్, సో ఇది. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ కూడా మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది కాదు. సో ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ ఈక్వల్ ఉంది. సో ఇది కాదు. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఉన్నాయి కదా, 2లో మనకి ఈ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 ఫిగర్స్లో ట్రయాంగిల్స్ లోపల ట్రయాంగిల్స్ని క్రాస్ చేస్తూ వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ అయితే సర్కిల్స్ అన్ని లోపల ఉంది, కానీ ఇక్కడైతే క్రాస్ చేసి వెళ్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆప్షన్ 1 ఓన్లీ. సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. సో చూడండి, సో ఇక్కడ సర్కిల్ కలర్డ్ ఉంది, ట్రయాంగిల్ అన్కలర్డ్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ సర్కిల్ అన్కలర్డ్ అయింది అండ్ ట్రయాంగిల్ అన్కలర్డ్ అయింది, ప్లస్ ఇక్కడ స్క్వేర్ యాడ్ అయింది. సో ఎందుకు స్క్వేర్ యాడ్ అయిందంటే ట్రయాంగిల్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఉంటాయి? 3. అంటే నెక్స్ట్ 4 సైడ్స్ వచ్చేది స్క్వేర్. అట్లాగే ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఫిగర్ సిని గీస్తున్నాను. సో ఈ పార్ట్ మొత్తం కలర్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ కలర్ అయి ఉంది, కలర్ అవ్వకూడదు, అంటే స్టార్ కలర్ అవ్వాలి. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు డ్రా స్టార్. సో జస్ట్ ఎ సెకండ్. యా, సో imagine this is a star, I don't know. So this is colored ఉండాలి.
అండ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి 4 అంటే నెక్స్ట్ 5 సైడ్స్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ తో ఇది బౌండ్ అవ్వాలి అంటే పెంటాగాన్ ఒకటే 5 తో ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ పెన్ సో ఇట్లా మనకి ఫిగర్ రావాలి సో సిరీస్ సో సర్కిల్ వచ్చింది అవుటర్ సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది సో పెంటాగాన్ సో ఆప్షన్ 3 is correct so today I'm closing the session so I think you మీకు అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో this is a part of mission NTSC so please do support us so we will meet in the next session bye